एक वड्डा फ्रॉड रचिया जाता है, सैकड़ियां लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उन्होंने अपने पेड बिठाए होंगे ने और फिर इन्हों की पूरी वो एक स्टेज लाई होंगी है। फिर यह होंगे कि जी एक आ गया, उन्हें डंडा फड़िया, उन्हें कहा जी मेरे गोडे दुखते हैं, मेरा दूजा फिर तू यीशू यीशू कर, हालेलुया कर, 2-4 मिनट बाद वो डंडा सुट के तुर पैंदी है जी मैं ठीक हो गई। उन्होंने इत्थों तक वरजदे ने कि भी ये जड़ा कोई तुसी किसी अगे मत्था नहीं टेकना, गुरु ग्रंथ साहब या किसी अगे तुहाडा सहारा हुण यीशू है, तुसी कोई इन्हां दा लंगर जां कड़ाह नहीं लैना क्योंकि शैतान दी दित्ती चीज़ है। जलंधर, अमृतसर, लुधियाना तो असीं देखिया कि लखां दी गिणती च शोभा यात्रा दे नां थल्ले वड्डियां वड्डियां जड़ियां क्राउड्स उन्हां दियां इकट्ठियां हालेलुया और दूजे यीशू यीशू करदियां नच रहे ने, भंगड़े पा रहे ने और उसनूं यकीनी बनाया जाता है कि भाई कुछ जिहड़ी सिक्खी दिख वाले पूरे दाड़े जिन्हां दे प्रकाश ने जां कोई टब्बर कह रहा जी असी सिक्खी च सी सानूं कुछ नहीं मिलिया, हुण असी यीशू दी शरण आ गए हैं। पिंडां दीयां पंचायतां ने मता कीता है कि भाई असी शहीदी पंद्रवाड़े दे मौके भविख दे विच किसे नूं किसे कंध ते इश्तिहार नहीं लाउण देना, कोई इवें जलूस नहीं कढ़ सकदा, तुसी अपने चर्च दे विच जो मर्जी करो, अग्गा पिछा तुसी कर लेना है। जदों तुसी डीजे ला के नचदे हो गलियां दूजियां चो असी जिहड़ा वो शहीदी पंद्रवाड़ा मना रहे हैं और उन्होंने इहदी कोई परवाह नहीं कीती। हिंदू तवी ਜਿਹੜੇ हर पासे किते लव जिहाद का रौला पा दिंदे ने, इन्नी नफरत उजागर करते हैं, ईसाइयों के खिलाफ कितों तक जाते हैं। पर पंजाब दे विच तुहानूं कोई हिंदू तवी जथेबंदी, कोई सो कॉल्ड शिव सेना, कोई विश्व हिंदू परिषद किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी। किसी ने नहीं कहा कि जी ये जिहड़ा अंकर नरूला है हिंदुआं दा मुंडा ये किवें पैसटर बन गया। स्टेट एजेंसियां का इंटैलीजेंस का दूजियां का यह काम है जां उन्हां दा काम सी कि इन्हां नूं इन्वेस्टिगेट किया जाता कि ऑल ऑफ ए सडन जिहड़ा इन्हां दे कोल अन्ना धन आया है और किस किस्म का जो चल रहा है बिहाइंड की है। भारत दीयां एजेंसियां चुप ने, भगवंत मान जिहड़ा काम ही उहदे लई करदा है, जिहड़ा अमित शाह लई ये सारे चुप ने। सो ये भी एक खेड का हिस्सा हो सकता है भी उन्होंने लगता सी भी सिखां तो डायरैक्टली जे तुसीं हिंदू जां हिंदू तवी बनाउंदे हो, सिख रौला पाउंदे ने जां ये असंभव है, एक स्टैप इन्हां नूं कर लैण दिओ, इधर इन्हां नूं तां जदों मर्जी दबके मार के हिंदू बना लांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ड्स महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी फॉर द सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी प्रोग्राम सच्चो सच विच ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशूज़ उपर उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम अलैकुम। गंगा जमनी तहजीब ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮः। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सचो सच विच बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब अज 8 जनवरी 2025 26 पो नानकशाही संमत 556 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसी हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, वेलफन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसी TV84 ਨਾਲ प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े हो तो इस ਵੱਧ लाइक करो तो शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ सब्सक्राइब भी करो। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ देख सकते हो। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। आज की स्पॉन्सरशिप कि आज के प्रोग्राम सच्चो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है बाल्टीमोर तो सरदार हरनेक सिंह जी वालों। सो इन्होंने TV84 की वध तो वध सपोर्ट करने लिए कहा है और असी इन्हां दा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं कि तुसी भी
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tvd4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰੋਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਟੇਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ TV84 ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ TV84 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ TV84 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਤਾ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ TV84 ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਔਰ ਕੋਈ ਜੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੀਲਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਹਿਰਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਡੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਚਰਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਆ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਨੇ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਉਸ ਜੰਪਲ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦਰਨ ਬੈਪਟਿਸਟ ਚਰਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਯੂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਲੇਟਰ ਡੇ ਸੇਂਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਚਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਸਾ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਲਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾਡਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੈਕਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਬੂਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਕੋਈ ਬੈਪਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਮੋਰਮਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਟਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਓਲ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੱਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੀ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜੀਸਸ ਦਾ ਹੀਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦਾ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰ। 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨਾ ਧਨ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਏਜ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, 25-25 ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਕੜਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ MP ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵੋਟਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਈਸਾਈਅਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ DC ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 1-2 ਬਾਰਡਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਊਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਲਾਲੂਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੋਡੀਆ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਕੁਰ ਕੀ ਹੈ ਨਰੂਲਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਗੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਮੋਹਨ ਸੀ, ਸੰਮੋਹਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਹਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈਕਾਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼, ਔਰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਸੀ, ਮੈਂਟਲ, ਔਰ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਟਲ ਬੇਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, 1846 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਕੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਇਲ ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ, ਜਗਤਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਆਫ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਵੈਸੇ ਈਸਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗਤਜੀਤ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਐਕਸਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਾਲੇ ਔਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਅਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਲੋਇਡ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਲਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ 1.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਪੋਸਟ 47 ਪਾਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਥਰੋ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚ ਬਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਰਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ
ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੀਲਿੰਗ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਨੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸੀਂ 18,000 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 18,000 ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ 18,000 ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਨਾ ਪਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਡੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਐਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਥ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ
ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ 2 ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਕਿਊਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੇ ਜੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਆ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਘਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੌਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਖੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।